دوستو، آج ہم آپ کو شہاب بھائی کے اس سفر میں ہونے والے ایک اور ہی بہت عجیب و غریب قسم کے واقعات کی روداد سنانے آئے ہیں، جسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ دوستو، یہ واقعہ شہاب بھائی کے ساتھ راجستھان کے علاقے میں پیش آیا، اور یہ اس قدر حیران کن واقعہ ہے کہ وہاں پر موجود ہر شخص کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ دوستو، اس واقعہ کی فوٹیج بھی آپ کو دکھائیں گے، جسے دیکھ کر یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی میں وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہاں پر ہر کوئی شہاب بھائی کے استقبال کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انہیں سیدھی راستے سے بھٹکانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور آج کا واقعہ بھی اسی سے منسلک ہے۔ راجستھان کے علاقے میں جب شہاب بھائی داخل ہوئے تو ان کے ساتھ کچھ فاحشہ عورتوں نے کیسی حرکت کی، اس ویڈیو میں اس حرکت کے متعلق بتائیں گے، اور آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، جب شہاب بھائی سفر کرتے ہوئے راجستھان کے علاقے میں پہنچے تو وہاں کے لوگ بہت ہی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اور وہاں کی پولیس بھی ان کا استقبال کرنے کو تیار تھی۔ اس لیے جب وہ راجستھان کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں پر پولیس کا چاق و چوبند دستہ پہلے سے تیار تھا، جنہوں نے شہاب بھائی کو گھیرے میں لے لیا۔ سڑک کے دونوں اطراف میں لوگ کھڑے تھے اور ان پر پھولوں کی برسات کر رہے تھے۔ بزرگ خواتین ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے رہی تھی، اور مرد حضرات ان سے مصافحہ کرنے کی جد و جہد کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ چلتا ہوا پولیس کا دستہ بھی اب تھمنے لگا تھا۔ اور یہ بات باعث حیرت نہیں تھی، کیونکہ زیادہ طویل فاصلے تک چلنا کسی کے لیے بھی ناممکن ہے، لیکن یہ بات بھی شہاب بھائی جیسے عزم و ہمت کے پہاڑ کے لیے ممکن تھی، جن کو بہت دفعہ آفر کی گئی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی میں بیٹھ جائے، لیکن انہوں نے بہت بڑی واضح اور صاف الفاظ میں جواب دے دیا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے سفر کو خراب نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کی نیت صرف پیدل چلنے کی ہے، پیدل سفر کرنے کی ہے۔ صرف دماغ میں سوچے کہ انسان صرف ایک سے دوسرے شہر نہیں، دوسرے صوبے نہیں، دوسرے ملک نہیں، بلکہ بہت سے ممالک پار کرنے کی جستجو رکھتا ہے، اور وہ بھی پیدل۔ ایسی کون سی چیز ہے جو انسان کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور کچھ نہیں۔ دوستو، راجستھان بھارت کا ایک علاقہ ہے، اس لیے وہاں پر دوسرے مذاہب کے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، جن میں سے کچھ لوگ شہاب بھائی کو عقیدت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ سب کچھ صرف بے وقوفی لگ رہی تھی، لیکن شہاب بھائی سب کی سوچ سے بالاتر ہو کر اپنے سفر پر آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ لیکن اس دوران میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کی نگاہ کو بھی کھلا کا کھلا رکھ دیا، اور وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ انسان واقعی کوئی انسان ہے یا کوئی فرشتہ ہے، اس پر اللہ کا خصوصی کرم ہے، اور یہ تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم چلے گا اللہ اس کی طرف 10 قدم چلے گا۔ تو ایسا پیار کرنے والا رب اپنے بندے کا سر کیسے جھکنے دے سکتا ہے؟ ہوا یہ کہ جہاں شہاب بھائی ایک مخصوص علاقے سے گزرنے لگے تو وہ علاقہ جسم فروشی کے اڈے کے طور پر مشہور تھا، اور کہا جاتا تھا کہ وہاں رہنے والی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہے کہ ایسا مرد جس نے کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، وہ بھی انہیں دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن ان کے جسم میں کچھ خاص قسم کی کشش ہے، اور ان کو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر بھی بہت اچھی طریقے سے آتا ہے۔ جب شہاب بھائی اس علاقے میں داخل ہونے لگے تو بہت سے لوگ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہاب بھائی کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ اس علاقے کے ساحر عورتوں کے سحر سے شہاب بھائی کیسے بچیں گے، اور بعض لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اس عورتوں کے حسن سے یہ بھی نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ ان پر بھی پہلی نظر ڈالنے والا ضرور دوسری نظر ڈالتا ہے۔ شہاب بھائی اپنی رفتار سے ان کے علاقے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، اور شہاب بھائی کے پیچھے چلتا ہوا لوگوں کا جم غفیر بھی رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا۔ شہاب بھائی جب اس علاقے میں داخل ہوئے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھٹک کر رہ گئے، کیونکہ ان کے رکنے کی وجہ کچھ اور تھی، کیونکہ وہاں پر عورتیں نیم برہنہ لباس میں رقص کر رہی تھی۔
सड़क के बीचों बीच में मुख्तलिफ हैजान अंगेज अंदाज में रक्स पेश किए जा रहे थे, लेकिन शिहाब भाई के जज्बे और ईमान पर कुर्बान जाइए, क्योंकि उन्होंने नजर उठाकर भी किसी हसीना की तरफ नहीं देखा, बल्कि ऊंची आवाज में कलमा तैयबा का विर्द करना शुरू कर दिया और उनके उठते कदमों में कुछ तेजी आ गई। यहाँ पर भी शैतान अपने वार में नाकाम रहा था और आखिरकार उस इलाके की मशहूर औरत जिसका नाम दिलरुबा था, जो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही खास लोगों के लिए रक्स पेश करती थी और जिसकी सिर्फ एक झलक देखने के लिए लोग लाखों रुपए लुटा दिया करते थे, उसने बराह रास्त शिहाब भाई के सामने आकर नाचना शुरू कर दिया। दिलरुबा नामी औरत शिहाब भाई के ईमान को आजमाने के लिए भरपूर तैयारी कर रही थी और उनके सामने आई थी और उस औरत का दावा था कि मैं उस शख्स को अपने हुस्न के शहर में जकड़ ना पाई तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। उस दिलरुबा नामी औरत ने काफी अरसे से शिहाब भाई के मुतालिक सुन रखा था कि ये नौजवान अल्लाह तबारक व ताला की राह में इतना तवील सफर तय करने जा रहा है, तो उसने अपने साथी औरतों से शर्त लगाई कि वो किसी भी सूरत में शिहाब भाई को बहकाने में कामयाब हो जाएगी और इस मकसद के लिए वो आज हुस्न के तमाम हथियारों से लैस होकर शिहाब भाई के सामने गई थी और अपना खास किस्म का रक्स पेश करना शुरू कर दिया था। दिलरुबा का गुरूर और तकब्बुर बहुत ज्यादा था। उस वक्त वहाँ मौजूद पुलिस वाले और दूसरे तमाम लोग वहीं पर रुके और सबकी नजरें उस औरत के साथ मकनातीस की तरह झुकी हुई थी और यहाँ तक के पुलिस वाले उसका रक्स देखकर अपनी ड्यूटी को भूल चुके थे। वो ये भूल गए थे कि शिहाब भाई की हिफाजत कर रहे हैं और सब वहीं रुक गए थे। लेकिन कुर्बान जाऊं उस मर्द मुजाहिद के जिसने सामने आ जाने की वजह से एक दफा नजर उठाकर उस औरत को देखा, लेकिन उसी के साथ उसकी नजर झुक गई। शिहाब भाई को अपनी पहली नजर में भी अफसोस हुआ कि उस औरत पर क्यों डाली, लेकिन दूसरी नजर डालने की गलती और गुनाह उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि पहली नजर तो माफ थी, दूसरी नजर नहीं। दूसरी दफा उन्होंने नजर उठाकर भी नहीं देखा और उसी साइड से खामोशी से निकलता चला गया, जबकि वो औरत ये समझ बैठी कि हुजूम में शिहाब भाई भी शामिल है, इसलिए अपना नाच पेश करती रही और दूसरी फहश औरतों को भी उसके साथ शामिल हो गई। वहाँ पर मौजूद लोग उनका नाच देखते रहे और 1 घंटे तक वो औरतें नाचती रही, लेकिन इस दफा शिहाब भाई उनका इलाका क्रॉस करके बाहर निकल चुके थे और ये भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मदद हुई थी कि किसी भी इंसान को जो वहाँ मौजूद थे पता ना चल सका कि शिहाब भाई खामोशी से निकल गए हैं। ये ईमान की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और वो लोग जिनका दावा था कि यहाँ पर शिहाब भाई का ईमान चला जाएगा, वो सबसे ज्यादा हैरान थे और सबसे ज्यादा हैरान थी तो वो औरत जिसके वार से आज तक बड़े बड़े इंसान नहीं बच सकता था। वो दंग थी कि इतना खूबसूरत और नौजवान लड़का उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख रहा था। तमाम पुलिस वाले उस औरत को देखना शुरू हो गया और पुलिस वालों को देखकर दिलरुबा को लगा कि शिहाब भाई भी उनके साथ नाच रहे हैं, लेकिन अचानक से उसे एहसास हुआ कि शिहाब भाई तो कहीं भी नहीं है। तकरीबन आधे घंटे बाद नाच खत्म होने के बाद लोगों को होश आया तो उन्होंने मालूम किया कि शिहाब भाई उनके दरमियान मौजूद नहीं है। वो औरत जो कि पूरी गुरूर से नाच रही थी, आज उसका गुरूर भी खाक में मिल गया, क्योंकि वो नौजवान अल्लाह तबारक व ताला की राह में जा रहा था और जो अल्लाह की राह में इरादा करके निकले उसका सर अल्लाह तबारक व ताला कैसे झुकने दे सकता था। उस नौजवान का ईमान इतना मजबूत क्यों है, उससे मोहब्बत की क्या वजह है, इस चीज ने दिलरुबा को भी तजस्सुस में डाल दिया। शिहाब भाई ने अपने पूरे ईमान के साथ ये इलाका क्रॉस करके आगे बढ़ गए, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों के लिए बहुत से सवाल छोड़ गए और उन खवातीन को हैरत होने लगी कि क्या कोई शख्स ऐसा भी हो सकता है। वो दिलरुबा अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर शिहाब भाई की तलाश में सरगर्दां हो गई और दीवाना वार भागती हुई उनका रास्ता रोक लिया। तो शिहाब भाई ने निगाहें दूसरी तरफ फेर ली और कहा, मेरे सामने से हट जाओ। दिलरुबा ने कहा, तुम्हें मेरी तरफ देखने में क्या मसला है। शिहाब भाई ने कहा कि अगर तुम मुकम्मल लिबास में आओ तो शायद मैं तुम्हारी बात सुन सकूं, तुम्हारे साथ क्या मसला है।
اس نے کہا کہ کیا میرا مشہور کن حسن تمہیں اپنی طرف کھینچ نہیں رہا ہے؟ شہاب بھائی نے جواب دیا کہ مجھے میرے اللہ کا گھر اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور میں وہاں کھینچا چلا جا رہا ہوں۔ میرے آگے شہاب بھائی کی اس بات میں اتنا اثر کیا کہ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ نوجوان، تم کس کی محبت میں آگے بڑھتے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ حسین سے حسین چیز بھی تمہیں متاثر نہیں کر رہی۔ آخر کون ہے وہ ذات جس کے لیے تم اتنا دیوانہ وار چلے جا رہے ہو؟ شہاب بھائی نے کہا کہ وہ میرے رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ شہاب بھائی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ اس عورت نے کہا کہ مجھے بھی اپنے رب سے ملاؤ۔ تو بس دوستو، ہونا کیا تھا، وہیں پر شہاب بھائی نے اس عورت کو کلمہ پڑھا دیا اور وہ عورت خدا کے حضور بیچ سڑک میں سجدہ ریز ہوئی تو کسی نے ان کی تن پر چادر ڈال دی اور کہا کہ آج سے یہی تمہارا لباس ہے۔ وہ عورت حقیقتاً سحر جانتی تھی اور وہ ہمیشہ اپنے دیکھنے والوں پر سحر کر دیتی تھی، اس لیے وہ نظر ہٹا نہیں پائے تھے اور یہ افریقی سحر تھا جس کے وار سے بچنا بہت مشکل تھا۔ شہاب بھائی اپنی ایمان کی وجہ سے اس سحر سے بچ گئے تھے اور انہوں نے اس عورت کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی دوسری نظر ڈالی، یعنی پہلی نظر میں وہ جادو ان پر اثر انداز نہیں ہوا۔ اس وجہ سے اس عورت نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ کام کرنے والی بہت سی خواتین مشرف با اسلام ہوئی اور یہ شرف شہاب بھائی کے بلند ایمان کی وجہ سے ممکن ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چلنے والوں کو کبھی کہیں رسوا نہیں ہونے دیتا اور آج ساری دنیا ہی ان کے نام سے، ان کے کام سے واقف ہیں، صرف اس لیے کہ شاید خدا سے ان کی محبت ہم سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ ہر سال کروڑوں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں لیکن کبھی کوئی اتنا مشہور نہیں ہوا۔ شہاب بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں لیکن ان کا جنون اور اللہ سے ان کا عشق ان کو پوری دنیا میں پہچان دے رہا ہے اور یہ اسلام کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شہاب بھائی کا یہ پیدل حج کا سفر بہت کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، ان کے سفر میں بہت مشکلات آنے والی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ دل میں کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو کوئی بھی منزل مشکل نہیں ہوتی، اور آج کیرلا کے رہنے والے محمد شہاب نے یہ دنیا کو دکھا دیا ہے۔ دوستو، یہ تو آپ سبھی لوگ جانتے ہو کہ آج سے تقریباً 87 دن پہلے کیرلا کے ملم پورا سے ایک 29 سال کا نوجوان محمد شہاب گھر سے پیدل حج پر نکل پڑے ہیں، جو 8600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ شہاب بھائی نے 2800 کلومیٹر پیدل چل کر کیسے طے کیے ہیں اور شہاب بھائی کے سامنے کون کون سی مصیبت آنے والی ہے، شہاب بھائی کی سیکورٹی اور استھانیہ پولیس کو فیس کون ادا کرنے والا ہے، کتنے دنوں کے بعد شہاب بھائی پاکستان پہنچیں گے اور پاکستان کے بعد گھنے جنگلوں اور سنسان علاقوں کو کیسے پار کریں گے۔ ان سب باتوں کو جان کر آپ لوگ بھی حیران و دنگ رہ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو شہاب بھائی کے لائیو اپڈیٹ کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ اس وقت شہاب بھائی کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور شہاب بھائی کی آپ کو ایک بہت پیاری بات بتائیں گے جس کو جان کر کے آپ کا دل ایک دم خوش ہو جائے گا۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا اور شہاب بھائی کے حوصلے کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، شہاب بھائی نے آج سے تقریباً 87 دن پہلے کیرلا سے پیدل اپنے سفر کی شروعات کی تھی۔ شہاب بھائی بھارت کے آخری چھور پر بسے کیرلا سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور سعودی عرب کے مقدس شہر میں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور تقریباً 87 دن سے شہاب بھائی نے 2800 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا ہے۔ اگر ہم شہاب بھائی کے لائیو اپڈیٹ کے بارے میں بات کریں تو اس وقت شہاب بھائی راجستھان کے ہدیاڑا ضلع سے پار ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں، جو اجمیر شریف سے 250 کلومیٹر دور ہے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو شہاب بھائی ابھی راجستھان میں سفر کر رہے ہیں اور راجستھان سے پاکستان کی دوری بہت کم بچی ہے۔ جلد ہی شہاب بھائی پاکستان میں پہنچنے والے ہیں۔ شہاب بھائی کا یہ سفر بہت لمبا اور کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ نیک اور اچھے کام میں قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا ہے۔ دوستو، شہاب بھائی پچھلے 1 سال سے پیدل چلنے کی
ट्रेनिंग ले रहे थे। हर दिन 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलकर हज की तैयारी कर रहे थे। कहा जा रहा है कि इस तैयारी में उन्होंने केरला से दिल्ली तक का सफर भी तय किया था। शिहाब भाई अपने फिटनेस को लेकर बहुत गमज़दा रहते थे। इस वजह से वह हर रोज एक्सरसाइज किया करते थे, इसीलिए उनके लिए ये रास्ता ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है और यही वजह है कि उनका ये सफर मुश्किल नहीं हो रहा है। लेकिन शिहाब भाई को लेकर के ये खबरें भी सामने आ रही है कि लगातार चलने की वजह से शिहाब भाई के पैरों पे छाले पड़ गए हैं। अब उनका पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जाहिर सी बात है कि इतना लगातार पैदल चलना, इतना लंबा सफर पैदल तय करने की वजह से पैरों में छाले पड़ना या फिर पैरों में सूजन आना या फिर पैरों में दर्द का होना, ये तो आम सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वजह से शिहाब भाई से चला नहीं जा रहा है। वो तो वैसे ही हर दिन चलते जा रहे हैं और हर दिन 25 से 30 किलोमीटर का अपना सफर तय करते हैं। और शिहाब भाई का इरादा बहुत मजबूत है। वो घर से मजबूत इरादे लेकर चले हैं। वो इन सब बातों से घबराने वाले नहीं हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी बात है। शिहाब भाई एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन आपको तो मालूम है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो कुछ तो करते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा अच्छा काम करने लगे तो उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। और यही वो लोग हैं जो शिहाब भाई का हौसला बढ़ाने के बजाय तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि शिहाब भाई इतना पैदल नहीं चल पाएंगे और कुछ दिन पैदल चलने के बाद बीमार पड़ जाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और वो बीच रास्ते से वापस लौट आएंगे। ऐसे लोग शिहाब भाई का हौसला तोड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि शिहाब भाई का हौसला बहुत मजबूत है। उनके चाहने वालों की दुआएं उनके साथ है। शिहाब भाई 21वीं सदी के पहले ऐसे इंसान हैं जो पैदल हज पर जा रहे हैं और इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा जाएगा। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सफर में शिहाब भाई का कम से कम 30 से 40 लाख का खर्चा आएगा, क्योंकि वो पिछले 1 साल से अपने इस सफर की तैयारी कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब की गवर्नमेंट से परमिशन ली है। दोस्तों, अब आखिर में शिहाब भाई का एक सबक आमोज वाकया सुनाने जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, आपको बहुत कुछ मालूम होने वाला है। दोस्तों, हम आपको शिहाब भाई के सफर का एक और हैरत अंगेज और ईमान अफरोज वाकया सुनाने जा रहे हैं। जैसे जैसे शिहाब भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनके साथ हैरत अंगेज किस्म के वाकयात का सिलसिला भी चलता जा रहा है। उनका हर पड़ाव उनके लिए नई आजमाइश लेकर आता है, एक नया इम्तिहान लेकर आता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि शिहाब भाई को आजमाइशों से महफूज रखे और उनका ये मुबारक सफर आसान करे। तो दोस्तों, चलते हैं उस हैरत अंगेज और ईमान अफरोज वाकया की तरफ जो शिहाब भाई के साथ तब पेश आया जब वो हिंदुस्तान के एक जिस्म फरोशी के अड्डे से गुजरे। शाम का धुंधलका फैलने लगा था, हर तरफ खामोशी का आलम था। चरिंद परिंद भी अपनी अपनी घोंसलों में जा चुके थे और आसपास के लोग भी अपने घरों में महसूर हो चुके थे। उस वक्त शिहाब भाई एक ऐसी जगह से गुजरे जहाँ के लोग जल्दी सोने के आदी थे। मगरिब का वक्त होते ही लोग बाजार वगैरह बंद करके अपने घरों को चले जाते थे, मगर एक शिहाब भाई थे जो अपना सफर जारी रखे हुए थे और उनके साथ इलाके के पुलिस भी थे जो उनका साथ दे रहे थे। मगर आज शिहाब भाई के साथ जो कुछ होने वाला था उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो तो बस एक ही धुंध, एक ही लगन में तवातुर में चले जा रहे थे। लब्बे रब्बुल आलमीन की हम्द जारी रहा करती थी और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करते थे और उनकी हर मुमकिन कोशिश हुआ करती थी कि वो नमाज कभी कज़ा ना होने दे। जिस जगह भी नमाज का वक्त होता वो वहीं रुक कर वो वहीं अपनी नमाज अदा किया करते थे। और आज वो जिस इलाके से गुजर रहे थे उनके वहमो गुमान में भी ना था कि वहाँ उनकी मुलाकात किससे होने वाली थी। कौन था जो उनका मुंतजिर था, वो कौन थे जो अपनी निगाह राहों में बिछाए उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन शिहाब भाई को इस बात की कोई खबर ना थी। वो तो बस उस वक्त एक ही बात सोचे जा रहे थे कि मगरिब की नमाज का वक्त हो गया है और अब उन्हें नमाज अदा करनी थी। वो एक पल को रुके और चारों तरफ नजर डाली
اور اسی وقت ان کی نظر ایک گھر پہ پڑی۔ اس گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا کیونکہ بارشوں کا موسم تھا، کسی بھی وقت بارش ہو جایا کرتی تھی، اس لیے شہاب بھائی کا سفر کچھ دھیمے چل رہا تھا۔ کبھی پھسلن کی وجہ سے انہیں روک لیا جاتا تھا، کبھی تیز بارش کی وجہ سے انہیں کہیں نہ کہیں قیام کرنا پڑتا تھا، اور آج بھی بار بار برسات ہوتی رہتی تھی مگر وہ ہلکی سی بوندا باندی ہوتی تھی۔ لیکن بادل اب بھی پورے آسمان میں چھائے ہوئے تھے اور کسی بھی وقت جل تھل ہو سکتا تھا۔ لیکن جس گھر کے سامنے وہ رکے تھے اس کا دروازہ کھلا دیکھ کر انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ اس گھر میں ہی نماز ادا کی جائے۔ تبھی اس کی جانب جانے لگے تو ان کے ساتھ جو سپاہی تھا ان کو وہاں جاتا دیکھ کر کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شہاب بھائی نے مسکرا کر کہا کہ نماز کے لیے اس گھر میں جا رہے ہیں تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ ان کی بات سن کر سپاہی اپنا سر کھجانے لگے تھے اور جانے کیوں شش و پنج میں مبتلا نظر آنے لگا تھا، مگر شہاب بھائی نے اس کی جانب نہ دیکھا تھا۔ وہ تو بس اسی فکر میں تھے کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ تبھی وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتے اس گھر کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ دروازے پہ ایک رنگین پردہ لٹک رہا تھا۔ میں نے دروازے کے پٹ کو ہلکے سے دبایا تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی تھی، جیسے کوئی ذی روح اس گھر میں موجود نہ تھا۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ دروازہ تو کھلا تھا اور اندر سے روشنی بھی آ رہی تھی۔ شہاب بھائی نے سوچا وہ 3 بار دستک دیں گے اور اگر کوئی جواب نہ آیا تو مجبوراً انہیں اور کوئی جگہ جانا ہوگا، اور اس وقت سڑک کے اطراف صرف خالی میدان ہی نظر آ رہا تھا۔ یہ واحد گھر تھا جو ایک کونے میں بنا ہوا تھا، باقی کچھ گھر میدان میں دور نظر آ رہے تھے جہاں پہنچتے پہنچتے دیر ہو جانی تھی۔ شہاب بھائی نے ایک بار پھر دستک دی تو ایک آواز آئی، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ یہ ایک خاتون کی آواز تھی جو بڑی عجیب سے لہجے میں بول رہی تھی۔ شہاب بھائی کچھ الجھن میں پڑ گئے تھے مگر انہوں نے ہمت کر کے اونچی آواز میں کہا، محترمہ مسافر ہوں، مغرب کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، اگر پانی مل جاتا تو مہربانی ہوگی۔ ان کی آواز سن کر کچھ لمحے کو خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اچانک سے پردہ ہٹا تھا اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی سر پہ دوپٹہ جمائے ہوئے نمودار ہوئی تھی۔ آئیے جناب تشریف لائیے۔ اس نے نہایت ادب سے ان کو اندر آنے کا کہا۔ شہاب بھائی نے اپنا سر جھکا لیا تھا اور نامحرم خواتین سے زیادہ بات نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت ان کی مجبوری تھی۔ شہاب بھائی نے اس لڑکی کے ساتھ جو اس گھر میں داخل ہوئے تو انہیں بہت عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ اس گھر میں بہت زیادہ خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور اندر ایک ہال جیسا کمرہ تھا جہاں بہت سی لڑکیاں اور عورتیں باتوں میں مصروف تھی۔ شہاب بھائی دل ہی دل میں جذب ہوئے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید وہ کسی غلط جگہ پر آ گئے تھے، مگر ان کے دل میں اب بھی اپنی نماز کی فکر تھی۔ جیسے ہی وہ وضو کر چکے تو وہی لڑکی ان کی جائے نماز لے کر آئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئے کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ اس گھر میں مسلمان رہتے ہیں۔ خیر انہوں نے شکریہ کے ساتھ جائے نماز لی اور اپنی نماز کی نیت باندھ لی۔ شہاب بھائی کو نماز پڑھتا دیکھ کر وہ ساری عورتیں اسی کمرے میں آ چکی تھی اور جانے کیوں وہ ایک ڈگ انہی کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے شہاب بھائی نے سلام پھیرا تو سب خواتین کو اپنی جانب متوجہ پا کر پریشان سے ہو گئے تھے اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے جانے کی اجازت چاہی، مگر انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ خواتین ان سے کیا مطالبہ کرنے والی تھی، کیونکہ اب تو شہاب بھائی کو کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سب کون تھی، مگر اپنی زبان پہ خاموشی کا تالا لگائے ہوئے تھے۔ ویسے تو یہاں بھی جاتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فرض ضرور نبھاتے تھے۔ جب بھی ان کا استقبال کرنے لڑکیاں اور خواتین کو کہیں بھی نظر آتی تھی وہ ہاتھ کے اشارے سے ان کو دوپٹہ اوڑھنے کی ترکیب دیتے تھے۔ انہیں بالکل گوارا نہ تھا کہ ان کے استقبال کو آئے بچیاں بے پردہ کھڑی ہو، اور ان کی اس بات سے کافی فائدہ بھی ہوتا تھا کہ لڑکیاں حجاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر آج وہ جہاں موجود تھے وہاں کی خواتین پہلے ہی اپنا سر ڈھانپے ہوئے تھے، ان کے لباس میں بھی کوئی معیوب بات نہیں تھی، مگر جانے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں تھی۔ بھائی نے اجازت چاہی اور سب نے انہیں روک لیا۔ ایک لڑکی آگے آئی اور کہا کہ آپ کا نام شہاب ہے؟ وہ انگلی سے ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شہاب بھائی نے سر جھکا کر اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ ساری لڑکیاں
अचानक उनके करीब आ गई थी और ऐसे उनको देखने लगी थी जैसे उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई हो। शिहाब भाई, हम आपको जाने नहीं देंगे। आज जब आप हमारे गरीब खाने में ही आ गए हैं तो रात का खाना भी हमारे साथ ही खाइए, और क्या ही अच्छा हो कि आज यहीं पर कयाम करे। उनमें से एक लड़की बोली तो शिहाब भाई ने अपना सर झुका लिया था। वो नहीं जानते थे कि उनका दिल दुखे, मगर वो इस घर में कैसे कयाम करते जबकि यहाँ तो गुनाह का कारोबार होता था। वो कहना नहीं चाहते थे, मगर एक बात तो उनके दिल में शिद्दत से खटक रही थी कि अगर आज उन्होंने ये मौका गंवा दिया तो शायद वो खुद को कभी माफ न कर पाएंगे। शायद कुदरत इसीलिए उन्हें इस घर के दरवाजे पर लाई थी। अब शिहाब भाई एक कुर्सी पर बैठ गए और उन्हें यहाँ तभी कयाम करूँगा जब आप लोग मेरी बात मानेंगे। शिहाब भाई ने कहा तो सब लड़की एक दूसरे को अजीब नजरों से देखकर बोली, ऐसी क्या बात है भाई? भाई आप जो कहेंगे हम मानेंगे। उनमें से एक लड़की बोली तो शिहाब भाई ने कहा, मेरी बहनों, पहले मुझे ये बताओ कि आपका जरिया माश क्या है? शिहाब भाई ने धड़कते हुए दिल के साथ पूछा। वो चाहते थे कि उनका ये ख्याल गलत निकले, मगर ऐसा ना था। वो लड़की जो सबसे आगे थी उसने अपना सर झुका लिया था। एक लड़की जो पीछे खड़ी थी बोली, हमारा जरिया माश जिस्म फरोशी है। ये सुनना था कि शिहाब भाई ने अपनी आंखें मली और दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार करने लगे। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोल उठे, मेरी बहन, आपको क्या मजबूरी है? क्या आपने ये गुनाह का रास्ता चुना? शिहाब भाई के सवाल पर एक लड़की बोली, मुझे अपने छोटे भाई बहन का पेट पालना था तो किस्मत ले आई। एक ने बताया कि वो मोहब्बत के चक्कर में घर से भागी थी और उस लड़के ने यहाँ आकर बेच दिया। हर किसी ने अपनी अलग अलग कहानी सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि यहाँ हर कोई मजबूर है, कोई भी अपनी शौक से ये घिनौना काम नहीं करती। यह सुनकर शिहाब भाई रो पड़े और इतना रोए कि उनकी हिचकी बंध गई और काफी देर तक ज़ारो कतार रोने लगे। उन्हें रोता देखकर लड़कियां भी रो पड़ी, कुछ अपने आंसुओं पे जब्त की हुई थी। शिहाब भाई ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मैं तुमसे सख्त शर्मिंदा हूँ कि समाज ने तुम सबको इस रास्ते पर पहुँचा दिया, मगर क्या तुम अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन नहीं रखती? उन्होंने सवाल पूछा तो वो लड़कियां सर झुकाकर खामोश हो गई। मैं मानता हूँ कि तुम इस दलदल में फंस गई हो, मगर निकलने का रास्ता अब भी मौजूद है। अगर तुम सब वादा करो कि इस गुनाह से निकलोगी और तौबा करोगी तो मेरा रब उन सब को बख्श देगा, बल्कि तुम्हें यहाँ से निकाल लेगा और ऐसी जगह से रिज्क अता करेगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं था। यह सुनकर वो लड़कियां रोने लगी। शिहाब भाई, आपका समाज हमें कबूल नहीं करेगा। एक लड़की रोते हुए बोली। शिहाब भाई ने उसे दिलासा दिया कि जब तुम तौबा करोगी तो अल्लाह तबारक व तआला रास्ते निकालेगा। और मैं एक खातून को जानता हूँ जो बहुत बड़ी NGO से ताल्लुक रखती है और न सिर्फ तुम सब के निकाह का बंदोबस्त भी करेगी, बल्कि आपकी हर मुमकिन मदद भी करेगी। बस आप इरादा करो। तभी वो सारी लड़कियां खुशी से रोने लगी। क्या उन्हें इस नजासत वाली जिंदगी से छुटकारा मिल सकता है? शिहाब भाई ने उस वक्त उस खातून से राब्ता किया और उनको सारी हकीकत बता दी। उन्होंने वादा किया कि वो बहुत जल्द वहां पहुंच जाएंगी। भाई ने उन सब को कहा कि आप अभी नमाज तौबा अदा करें और अपने रब पर भरोसा रखें। आज के बाद यह जगह पाक साफ होनी चाहिए। उन सब ने वादा किया और नमाज अदा की। शिहाब भाई के सर से एक बोझ उतर चुका था। अब वो अपने रब के आगे शर्मिंदा नहीं होंगे कि उन्होंने अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का हक अदा नहीं किया। शिहाब भाई जब वहाँ से रुखसत होने लगे तो एक लड़की उनके सामने आ गई और वो बहुत रो रही थी। उसने बताया कि जिस दिन से मैंने सुना था कि आप पैदल हज पर जा रहे हैं, मैंने बहुत दुआ की थी कि मेरी आपसे मुलाकात हो जाए, और देखिए आपसे मुलाकात भी हो गई। और जिस दुआ के लिए मैं आपसे कहना चाहती थी वो भी पूरी हो गई। उसने बताया कि वो अल्लाह के हुजूर तौबा करना चाहती थी और शिहाब भाई से दुआ करने के लिए कहना चाहती थी। शिहाब भाई ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि मैं आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला के घर में जरूर दुआ करूंगा, और उन सब ने उन्हें खुशी से रुखसत कर दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, शिहाब भाई का सफर जारी व सारी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको खैर व आफियत से अपने घर पहुंचाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔